अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मदेकबन्धुमत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दनमस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीच च तारक हानमञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णाहृत्कण्ठय स्फुर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज के আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের नवम स्कंधेर 49 अध्याय श्लोक संख्या 14 और 15 नम्बर श्लोक बोर्डे लेखा आछे। 14 नम्बर श्लोकटी आमी पढ़ছি, तारपर एकই संगे আমরা 15 नम्बरटी पढ़ब। न जातु काम कामानामुपभोगेन सम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। अग्निते घी ढालार फले जेमन सेई आगुन कखनो नेभानो जाय ना, पक्षान्तरे ता क्रमश वर्धितई होते थाके। ठीक तेमनई काम्य वस्तुर उपभोगेर द्वारा कखनो कामनार निवृत्ति साधन करा जाए ना। प्रकृतपक्षे स्वेच्छाय भोग बासना त्याग करते हैं। तात्पर्य, इंद्रिय सुख भोगेर जन्य प्रचुर अर्थ एवं सुख भोगेर समस्त सामग्री थाकलेও मानुष कखनो तृप्त होते पारे ना, कारण काम उपभोगेर द्वारा कामेर निवृत्ति साधन कखनो हय ना। एखाने जे दृष्टान्त देवा हयेछे ता अत्यंत उपयुक्त। घी ढेले कखनो प्रज्वलित अग्नि नेभानो जाय ना। 15 नम्बर। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम् समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वासुखमयादिशः। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम् समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वासुखमयादिशः। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम् समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमयादिशः। बोलूं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कर्तृक। श्रील प्रभुपाद की।
यदा যখন না না কুরুতে করে ভাবম রাগ অথবা দ্বেষের বৈষম্য सर्वभूतेषु समस्त जीव के अमंगलम अशुभ समदृष्टि होवार फले तदा तखन पुंसः पुरुषेर सर्वा समस्त सुखमयः सुखी अवस्थाय दिशः दिक। अनुवाद मानुष जखन निर्मत्सर हन एवं कारो अमंगल कामना करें ना तखन तिनी समदृष्टि सम्पन्न हन। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে। বলুন, মানুষ যখন নির্মৎসর হন এবং কারো অমঙ্গল কামনা করেন না তখন তিনি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে। তাৎপর্য, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে। কেউ যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ ভক্ত হন তখন তার কাছে সারা পৃথিবী সুখময় হয়ে ওঠে এবং তখন তিনি কোনো বস্তুর প্রতি লালায়িত হন না। ব্রহ্মভূত স্তরে বা অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্তরে কোনো কিছুর জন্য অনুশোচনা থাকে না এবং কোনো বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। জীব যতক্ষণ এই জড়জগতে থাকে ততক্ষণ কর্ম এবং তার ফল থাকবেই, কিন্তু মানুষ যখন এই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবিচলিত থাকেন তখন তিনি জড় বাসনার শিকার হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হন। এই শ্লোকে কাম বাসনা থেকে মুক্ত তৃপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে যিনি তার শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না, কারো কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশা করেন না, পক্ষান্তরে শত্রুরও মঙ্গল কামনা করেন, তিনি হচ্ছেন পরমহংস। অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সমস্ত বাসনা সর্বতোভাবে দমন করেছেন। এই রাজা যযাতির মুক্তিলাভ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা শ্রবণ করে আসছি যে রাজা তিনি তার পত্নীকে বলছেন, হে প্রিয়ে, তুমি অত্যন্ত সুন্দরী, তো তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছি, তোমার প্রেম পাশে আমি আবদ্ধ, তার ফলে আমি অত্যন্ত দীন হয়ে পড়েছি, তোমার মায়ার দ্বারা আমি মোহগ্রস্ত, আমি এতই তোমাকে ভালোবাসি যে আমি আমাকেও পর্যন্ত ভুলে যাই। তো এইরকমভাবে তিনি যে বলছেন যে
তোমার প্রতি আমি এতই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে আমার স্বরূপ উপলব্ধির যে প্রকৃত কর্তব্য সেটি আমি বিস্মৃত হয়েছি, অর্থাৎ আমি আমাকে পর্যন্ত ভুলে গেছি। তো এরকম কথা যখন রাজা যযাতি তার পত্নীর কাছে বলছেন, তখন পত্নী বলতে পারেন যে ঠিক আছে, তুমি এই সৌন্দর্যের প্রতি, আমার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ, তুমি আমার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, অতএব তুমি ভোগ করে নাও। যদি ভোগ করে নাও তাহলে মন শান্ত হয়ে যাবে। যেটি আমাদের সংসারের মধ্যে সাধারণ মানুষের এটি হচ্ছে একটি বক্তব্য। যারা কোনো কিছু ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন বিপরীত পক্ষ বলে থাকেন, ঠিক আছে, তোমার এখন ভোগের ইচ্ছা হয়েছে, এখন তুমি যদি ভোগ করো তাহলে মন শান্ত হবে। আর এইভাবে কামের যখন শান্তি হবে তখন এই মোহ থেকে তুমি নিবৃত্ত হতে পারবে। এটি হচ্ছে সংসারের কথা। ঠিক অনুরূপ কথা চিন্তা করে আচার্যরা বলছেন, যদি এই রকম তার পত্নী যযাতি মহারাজকে বলেন, তাহলে তার উত্তরে তিনি কি দিচ্ছেন? তার উত্তরে তিনি বলছেন, যেমন গতকাল থেকে আমরা শ্রবণ করে আসছি, যৎ পৃথিব্যাম ব্রীহি জবম হিরণ্যম পশবস্ত্রিহ। এই পৃথিবীর মধ্যে যত রকমের সম্পদ রয়েছে, এই যৎ পৃথিব্যাম ব্রীহি জবম হিরণ্যম পশবস্ত্রিহ, এই পৃথিব্যাম ব্রীহি জবম হিরণ্যম, এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে সোনা দানা যাবতীয় এই সংসারের মধ্যে যে ধন সম্পদ রয়েছে, এবং অত্যন্ত সুন্দরী থেকে সুন্দরী স্ত্রী যদিও একজন ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহলে কি হবে? ন দুইহন্তি মনঃ প্রীতিম, তাহলে ও তার মনের কখনো এই কাম ভাব প্রীতি উৎপন্ন করতে পারে না। যেহেতু তিনি কাম তৃষ্ণায় জর্জরিত, অতএব তিনি সেটি তাকে সুখ দিতে পারে না এই ভোগ। সেই কথাকে আরও ভালো করে বোঝানোর জন্যে আজকের শ্লোকে তিনি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন, ন জাতু কাম কামানাম উপভোগেন সম্যতি। যদি তিনি বলেন যে হে সুন্দরী, তুমি বলছো যে কাম উপভোগ করার ফলে মন শান্ত হবে আর কামনা উপশম হয়ে যাবে, না, তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন যে ন জাতু কাম কামানাম উপভোগেন সম্যতি। दृष्टांत श्री श्री राधा माधव अष्टसखवृंद श्रीमान महाप्रभु की, पंचतत्व भगवान की, प्रहलाद नृसिंहदेव की। तो তিনি বলছেন যে হবিষা কৃষ্ণ বর্তমে বা ভূয় এবাভিবর্ধতে, যখন অগ্নিতে হবিষা ঘি ঢালা হয়, ইন্ধন দেওয়া হয়, তখন কি হয়? ভূয় এব অভিবর্ধতে, সেটি আরও খুব জোরে প্রজ্বলিত হয়। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে কাম উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি সাধন কখন সম্ভব নয়। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে ঘি ঢেলে কখন প্রজ্বলিত আগ্নি নেভানো যায় না, ঠিক অনুরূপভাবে কারো মধ্যে যদি কাম তৃষ্ণা প্রজ্বলিত হয়, সেই কাম তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হবার জন্য কাম উপভোগের দ্বারা সেটি কখনো সম্ভব হতে পারে না। এটি হচ্ছে বক্তব্য যযাতি মহারাজের। তাহলে যদি প্রশ্ন করেন, ঠিক আছে, কাম আছে, ভোগের দ্বারা সেটি নিবৃত্ত হওয়া যায় না, তাহলে এই কোন উপায়ের দ্বারা মন সম্পূর্ণ প্রীতি লাভ করতে পারে? জগতের মধ্যে প্রায় দেখা যায় মানুষ বিভিন্ন রকমের কামনা বাসনার দ্বারা জর্জরিত। তাহলে যদি বলা হচ্ছে যে এরকম কাম উপভোগের দ্বারা কখনো কামের সাম্যতা লাভ করা যায় না, সমতা হয় না, তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে এই কাম থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যাবে?
কাম বাসনা থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যাবে, যার দ্বারা মনের সম্পূর্ণ প্রতিসাধন হয় এবং যার ফলে কাম উপশম হতে পারে। তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজা যযাতি 15 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে 6টা শ্লোকের মাধ্যমে সে সিদ্ধান্ত এখন দিবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা এই কথা জানতে চান যে কাম থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যেতে পারে বা কাম বাসনা থাকা সত্ত্বেও কোন উপায়ে মন শান্ত হতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত এই 15 নম্বর শ্লোক থেকে আগামী 6টা শ্লোক পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত বর্ণন করা হবে। 15 নম্বর শ্লোকে বলছেন সেই কথা, যদা ন কুরুতে ভাবম সর্বভূতে স্বমঙ্গলম সমদৃষ্টিস্তদা পুংসঃ সর্বঃ সুখময়াদেশঃ। যে একটি ব্যক্তি যার ভিতরে কাম বাসনা রয়েছে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি কখনো সে সুখী হতে পারে না। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে সব দিক থেকে সে ব্যক্তি সুখী হতে পারেন। কিভাবে? সমদৃষ্টস্তদা পুংসঃ। সেই ব্যক্তি যখন সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। কীরকম সমদৃষ্টি সম্পন্ন? যদা তে কুরুতে ভাবম সর্বভূতে সমঙ্গলম। সমস্ত ব্যক্তির প্রতি, সমস্ত বস্তুর প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন থাকবেন। এই কামকে জয় করা এটা হচ্ছে একটা উপায়। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে অনেক বড় লাইন দিয়েছেন, জীব যতক্ষণ এই জড়জগতে থাকে ততক্ষণ কর্ম এবং তার ফল থাকবেই। কিন্তু মানুষ যখন এই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবচলিত থাকেন, তখন তিনি জড় বাসনার শিকার হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হন। এই শ্লোকে কামনা বাসনা থেকে মুক্ত তৃপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে তার লক্ষণ। যেটা বলা হলো যে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এইরকম কামনা বাসনা যদি থাকে তাহলে তার থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি কি করে সে মনের শান্তি লাভ করতে পারে? সেই লক্ষণ কথা এখানে বর্ণন করা হচ্ছে। প্রভুপাদ এখানে বলছেন এই জড়জগতের মধ্যে জীব যতক্ষণ থাকবে কর্মের ফল তাকে পিছন থেকে ধাবিত হতে থাকবে। কিন্তু মানুষ যখন এই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবিচলিত থাকেন, তখন তিনি জড় বাসনার শিকার হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু সেটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা এটা প্রভুপাদ এখানে এই শ্লোকে বর্ণন করা হচ্ছে যে মানুষ কিভাবে সেই জড় বাসনার দ্বারা শিকার হবে না, কর্মফলের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হবেন না, কিভাবে তার লক্ষণটি কি, যার ফলস্বরূপ সেই ব্যক্তি কাম থেকে মুক্ত হতে পারবেন। সে কথা তিনি বলছেন যে বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন কার পক্ষে? না, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হয়েছেন, তখন তার কাছে সারা পৃথিবী সুখময় হয়ে ওঠে। বলা আছে শ্লোকে সর্বদিশঃ সুখময়া, সমস্ত দিক তার প্রতি সুখময় হয়ে ওঠে। বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে কিভাবে? প্রভুপাদ বলছেন তখন তিনি কোনো বস্তুর প্রতি লালায়িত হন না। যেটি এখানে বলা হচ্ছে শ্লোকে যে যদাতে কুরুতে ভাবম। ভাব, এখানে ভাব শব্দের অর্থটি হচ্ছে রাগ অথবা দ্বেষের বৈষম্য। যদা ন ভাবম কুরুতে, যখন সেই ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রতি রাগ দ্বেষ রূপ বৈষম্য রাখেন না, অথবা কোনো ব্যক্তির প্রতি তিনি রাগ দ্বেষ রূপ বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করেন না এবং তার অমঙ্গল চিন্তা করেন না। এখানে তাৎপর্য বলা হচ্ছে, প্রভুপাদ বলছে এবং পরবর্তী শ্লোকেও সেই কথা বর্ণনা করা হবে যে তার শত্রুরও পর্যন্ত তিনি অমঙ্গল চিন্তা করেন না। সকলেই মনে করে এই কাম বাসনা থেকে কী করে মুক্ত হওয়া যায়,
এই ঔষধ এখানে দেওয়া হচ্ছে, এই ঔষধটি গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, শত্রুর পর্যন্ত তিনি অমঙ্গল চিন্তা করবেন না। আরেকটি হচ্ছে কি, কোনো বস্তুর প্রতি রাগ দ্বেষ শূন্য, কারো অমঙ্গল চিন্তা করেন না। প্রভুপাদ এখানে আমার অনুবাদে বলা হচ্ছে, মানুষ যখন নির্মৎসর হন, নির্মৎসর থাকতে হবে। এই সংসারের মধ্যে কে নির্মৎসর আছে? চতুর্থ স্কন্ধের তাৎপর্য শ্লোকে প্রভুপাদ বলছেন যে এই সংসারে সকলেই মাৎসর্যপূর্ণ। প্রায় দেখা যায় ব্যক্তিরা নির্মৎসর হতে পারেন না। অতএব তারা কিভাবে এই কাম বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারবে? তো এখানে বলা হচ্ছে যিনি নির্মৎসর থাকবেন, রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত। তার মানে কি, যেমন আমরা দেখতে পাই এই সংসারের মধ্যে, আমাদের সংসারের মানুষের কথা চিন্তা ছেড়ে দিন, যারা দেবতা, এই দেবতাদের মধ্যেও দেখা যায় তাদের মধ্যে তারাও পর্যন্ত নির্মৎসর হতে পারে না, দেবতারাও পর্যন্ত। যেমন যদি আমরা দৃষ্টান্ত নেই, দেবরাজ ইন্দ্র খুবই ভয়াভীত থাকে সব সময়ের জন্যে। কার জন্যে? যারা বেশি করে এই কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, তার ভয় কি, যেন আমার পথটি চলে না যায়। সেই জন্য ইন্দ্র কখন নির্মৎসর হতে পারে না, তার মধ্যে এই মৎসরতা দেখা যায়। এক সময় এই পৃথু মহারাজ যখন 100টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্যে তিনি ব্রত নিয়েছিলেন এবং শুরু করেছেন, তখন ইন্দ্রের ভয় এসে গেছে, আর সেখানে গিয়ে তিনি বাধা দিয়েছে। কেন বাধা দিয়েছে? সে চিন্তা করছে যদি এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে ফেলে তাহলে আমার পদটা মনে হচ্ছে চলে যাবে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি, ইন্দ্র তার পদের ভয়ে সে মাৎসর্যপূর্ণ, নির্মৎসর হতে পারে নাই। আবার কখনো কখনো দেখা যায় কোনো ব্যক্তি কোনো ভক্তের সেরকম উৎকর্ষ দেখেও তার প্রতি তিনি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠেন, এটা আরও জঘন্য। বরং ইন্দ্র হয়তো সে দেখা যাচ্ছে কি না, জাগতিক যে পদ সেটি হারানোর ভয়ে সে মাৎসর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অতএব এখানে বক্তব্যটি হচ্ছে এরকম, যার মধ্যে মাৎসর্য ভাব থাকবে তিনি কখনো এই কাম বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারবেন না। এটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত যেটি এখানে বলা আছে, যদা না কুরুতে ভাবম সর্বভূতে সমঙ্গলম। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে সেই ব্যক্তি রাগ অথবা দ্বেষ বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে সকলের মঙ্গল চিন্তা করে যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন পুরুষ, কিভাবে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে? এটা প্রশ্ন হতে পারে। সংসারের মধ্যে যদি কোনো বস্তুর কথা চিন্তা করা যায়, যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে তখন তিনি কোনো বস্তুর প্রতি লালায়িত হন না, মানে সমদৃষ্টি থাকবে। যখন কোনো ব্যক্তি এই সংসারের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি তিনি বস্তুর সঙ্গে আদান প্রদান করেন, তখন তার মধ্যে সমদৃষ্টি ভাব থাকে না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে, যে ব্যক্তি কোনো কিছু, মনে করে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়, ঠিক আছে, মনে করুন কোনো ব্যক্তিকে তিতো জিনিস খেতে ভালো লাগে না, সে ব্যক্তি কি করে, সে তাকে যেহেতু তিতো খেতে ভালো লাগে না, সেই জন্য সে কি করে, তিতো জিনিস রান্না করতে চায় না। তাকে যেটা ভালো লাগে না সেটা খাবে না, অথচ সেটা রান্না করবে না, বোঝা গেল। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরা তারা কিন্তু তিতো খাবেন, তাহলে সে সমদৃষ্টি কী করে হলো, বোঝা গেল। তো এখানে বলা হচ্ছে কোনো বস্তু বিশেষের প্রতিও কখনো কখনো সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে না ব্যক্তি। তাহলে এখানে প্রশ্ন হতে পারে কীরকম ভাব করলে সে ব্যক্তি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারবেন। তো এখন কিছু কিছু ব্যক্তিরা বলে থাকেন
যে ব্রহ্মার সৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তু রয়েছে, সেই বস্তুর মধ্যে তার বস্তুগুণ রয়েছে, বস্তুর গুণ সদৃশ সেই বস্তুর উপযোগিতাও রয়েছে। এখন যে ব্যক্তি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন তিনি চিন্তা করবেন যে আমার জন্য এটি হয়তো ভগবানের আশীর্বাদ নেই, আমি এটা হয়তো গ্রহণ করতে পারছি না, কিন্তু অন্য ব্যক্তিরা যারা এটি গ্রহণ করতে পারছেন তাদের জন্য এটি অবশ্যই প্রস্তুত করা কর্তব্য রয়েছে, সমভাব সম্পন্ন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে ব্যক্তি রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারে নাই, সেই ব্যক্তির প্রতি আমি কি করে সমভাবাপন্ন হতে পারবো, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হব? আমি তো দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, বা তাকে যারা ভালো লাগে তিনি সেইটাই গ্রহণ করেন, সেই কাজই করেন, তাহলে তার প্রতি আমি সমভাবাপন্ন সমদৃষ্টি সম্পন্ন কি করে হতে পারবো? এখানে আচার্যরা বলছেন, ব্যবহারিক নিন্দা স্তুত্যাদি সুতুল্য কাম বুদ্ধি। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি দ্বেষ পরায়ণ হন, বিদ্বেষ করেন, সেটা জানতে হবে এটা ব্যবহারিক। অর্থাৎ ব্যবহার ক্ষেত্রে যদি কখনো কেউ রাগ দ্বেষ পরায়ণ হয়ে আমাদের প্রতি মৎসরতাপূর্ণ আচরণ করেন, তাহলে সেটাকে ব্যবহার বলে জেনে আমাদেরকে তৃপ্ত থাকতে হবে। এটা হচ্ছে একটা ব্যবহার। এই সংসারের মধ্যে এইরকম ব্যবহার থাকবে, হ্যাঁ, অর্থাৎ এইরকম দৃষ্টিভাব কখনো আসবে, যেটি ছিল প্রভুপাদ বলছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে, তাহলে বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে। তো একটি কথা আরেকটি কথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, অর্থাৎ সাধককে এই সমস্ত বিচার বিবেচনা মনের মধ্যে রাখতে হবে, ব্যবহারিক ভগবানের ভক্তি করতে হবে। তাহলে যখন সে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কারো প্রতি তিনি কখনো অমঙ্গল চিন্তা করেন না, যদ্যপি শত্রুপক্ষ তার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হন, ও আবার একই সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি করে তার প্রতি প্রার্থনা করতে থাকেন, এটি হচ্ছে রাস্তা। হ্যাঁ, তার জন্য বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে। আমরা দেখতে পাই যেমন এই যে ব্যবহারিক নিন্দা স্তুতি তুল্য দৃষ্টান্ত, যেমন যখন এই রূপ গোস্বামী আমাদের আচার্যদের কথা বলা হচ্ছে, আমরা দেখতে পাই এখানে বলা হচ্ছে নির্মৎসর, তাই না? মানুষ যখন নির্মৎসর হন, এই নির্মৎসরদের চরম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন আমাদের গোস্বামী ষড়গোস্বামীরা। কৃষ্ণোৎ কীর্তন গান নর্তন পরৌ প্রেমামৃতাম্ভো নিধি ধীরা ধীর জনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ শ্রী চৈতন্য কৃপাভরৌ ভুবো ভারা বহন্তারকৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুজগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ। কৃষ্ণোৎ কীর্তন গান নর্তন পরৌ। চলো প্রভুপাদ যে বললেন যে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ ভক্ত হলে এটি সম্ভব হবে, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে বলা যায়। কীরকম কৃষ্ণ ভক্ত? যে আজ আমাদের গোস্বামীরা যাদেরকে নির্মৎসরও পূজিত, তারা নির্মৎসর ছিলেন, সকলের পূজ্য ছিলেন। তারা কীরকমভাবে ছিলেন? কৃষ্ণ কীর্তন গান নর্তন পরৌ, সব সময়ের জন্যে কৃষ্ণের গুণগান, তার নাম রূপ গুণ লীলা ইত্যাদি কীর্তন পরায়ণ থাকতেন। আর কি? প্রেমামৃতাম্ভো নিধি, কৃষ্ণ প্রেম রূপ সমুদ্রের মূর্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ তারা। ধীরা ধীর জনপ্রিয়, ধীর অধীর ব্যক্তিরা পর্যন্ত তাদের প্রিয় ছিল, অর্থাৎ তারা কখনো কারো অমঙ্গল চিন্তা করতেন না। নির্মৎসরৌ পূজিত। যখন সে দিগ্বিজয় পণ্ডিত এসে বলে যে আমি শুনেছি তোমরা হচ্ছ এই বৃন্দাবনের অত্যন্ত বরিষ্ঠ দার্শনিক,
তোমাদের সঙ্গে আমি এখন যুক্তিতর্ক করতে এসেছি। তখন গোস্বামী বললেন, রূপ গোস্বামী বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি দাও, তোমার পত্র দাও, আমি দস্তখত করে দিচ্ছি। এ স্তুতি করবে মানুষ, এত বড় একটা পণ্ডিত, তার জন্যে আমাকে একটা দিগ্বিজয় পণ্ডিতের সঙ্গে যুক্তি করে তাকে হারাইতে হবে। এটা হচ্ছে ব্যবহারিক, এটা হচ্ছে ব্যবহারিক। তো ব্যবহারিক কথার তিনি কখনো ফেঁসে যাননি। তিনি কি করলেন, নিয়ে তাকে দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ভগবানের ধ্যান নিষ্ঠ থাকতে হবে সবসময়ের জন্যে, ভগবানের চিন্তায়। যখন এই রূপ গোস্বামী এই ভক্ত শান্ত সিন্ধু গ্রন্থ রচনা করছেন, তখন যে ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচিরিদি বর্ততে তাবৎ ভক্তি সুখশ্চাত্র কথম অভ্যুদয় ভবেত। এই দেখুন, একজন ভক্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন কিভাবে হয়, এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় নির্মৎসর কিভাবে হয়েছেন। তিনি যখন এই শ্লোকটি লিখছিলেন ভক্ত শান্ত সিন্ধুর, তখন একজন ভক্ত তার কাছে এসেছে, তখন বলছে যে আপনি যেটা লিখেছেন এটা কিন্তু ঠিক নয়। রূপ গোস্বামী লেখার উপরে তিনি একটি ভুল দেখেছেন, যে এই শ্লোকটি আপনি ভুল রচনা করেছেন। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচি, হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি মুক্তি, যে এটাকে আপনি পিশাচির মতো বলছেন, এটা কখনো হতে পারে না, অথবা এটা ভুল। তো কথা শোনার পরেও রূপ গোস্বামী কিছু বলেন নাই, সমদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি তার সঙ্গে যুক্তিতেও বসেন নাই। তিনি দেখছেন তিনি ভগবান নিষ্ঠ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যে সিদ্ধান্ত রচনা করেছেন সেটি তিনি ভালোভাবে বুঝে রচনা করেছেন। অতএব তার প্রতি তিনি কখনো উচ্চবাচ করেন নাই, তার সঙ্গে যুক্তিতেও বসেন নাই। ভগবত ধ্যান নিষ্ঠ। অর্থাৎ কখনো কখনো কেউ এসে, তুমি আমাদের মধ্যে কি হয়, আমি যেটা বলছি এটা ঠিক আছে, আমি যেটা করছি এটা ঠিক আছে, ও এটা ভুল বলে কেন বলছে? তো তোমার দৃষ্টিতে এটা বিষম, কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কি করে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারো, এটা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত। রূপ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত থেকে দিলাম, বুঝে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যে আমি তো ঠিক আছি, আমি তো ঠিক করছি, ও তো ভুল। আপাতত ঠিক দেখা যায় রূপ গোস্বামীর এই শ্লোকটা এখনো আমরা পড়ছি। যে ব্যক্তি বলেছিলেন যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত, তাহলে আজকে পর্যন্ত সেই শ্লোকটি ভক্ত শান্ত সিন্ধুতে সমস্ত আচার্যরা অনুমোদন করেছেন, আমরা এখন পর্যন্ত পড়ছি। তাহলে রূপ গোস্বামী ভালো করে জানেন যে আমি যে শ্লোকটি রচনা করেছি এতে কোনো ভুল নেই। তাহলে তো তিনি তার সঙ্গে যুক্তি করতে পারতেন না। সমদৃষ্টি সম্পন্ন কিভাবে হয় সেখানে বলা হচ্ছে ভগবত ধ্যান নিষ্ঠস্য, ভগবানের ধ্যানে তিনি নিষ্ঠ। ভগবান জানেন আমি কি করেছি বা আমি কি করছি। তবে সে ব্যক্তি বিলকুল শান্ত থাকবেন, তার মধ্যে কোনো বাচলতা ভাব দেখা যাবে না, যেটি রূপ গোস্বামীর মধ্যে দেখা যায়। হ্যাঁ, তো এরকমভাবে এই যারা যদাতে ক্রুতি ভাবম সর্বভূতে সমঙ্গলম সমদৃষ্টি তদা পুংস সর্বা সুখময়া দিশ, এইভাবে যখন সমস্ত দ্রব্যের প্রতি, সমস্ত মানুষের প্রতি রাগ দ্বেষরূপ বৈষম্য পরিত্যাগ করে, এমনকি শত্রুরও পর্যন্ত যিনি অমঙ্গল চিন্তা করেন না, অর্থাৎ শত্রুরও যিনি মঙ্গল কামনা করে থাকেন, আর এই রকম সমদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ সব দিক থেকে তিনি সুখী হতে পারেন। তার মধ্যে কখনো এই কামনা তাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। এটি হচ্ছে এই শ্লোকের নির্যাস। এই শ্লোক থেকে শুরু করে আগামী 6টা শ্লোক পর্যন্ত যে সমস্ত পয়েন্টগুলো আসবে আপনারা ভালো করে শুনবেন এবং যেটি বুঝে যাবেন সেটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং জানতে পারেন এটি হচ্ছে এই কামকে জয় করে কিভাবে মনের
শান্তি লাভ করা যায় তার সিদ্ধান্ত এই শ্লোকগুলোতে বর্ণন করা হবে একে একে। হরে কৃষ্ণ। এখন আমরা আমাদের পাঠ এখানে সমাপ্ত করছি। কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য যদি থাকে আমরা নিতে পারি। ঠিক আছে, সকলে বোঝা গেছে, কোনো কিছু প্রশ্ন বা মন্তব্য নাই? ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীল প্রভুপাদ কি, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি।